الفاتحة إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت بڑوں پر بھی برسا دے برسانے والے بڑوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائے جل جانے والے پرے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے پڑھی
لیے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے مال و زر کی بات نہیں ہے سب یہ کرم کی باتیں ہیں مال و زر کی بات نہیں ہے سب یہ کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے آمنہ تیرا گھر چمکایا آمنہ تیرا گھر چمکایا بولو آمنہ تیرا گھر چمکایا میرے مدنی آقا نے آمنہ تیرا گھر چمکایا آمنہ تیرا گھر چمکایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Aujourd'hui, troisième majlis, troisième jour de Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Nour, le mois où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris naissance. Et alhamdulillah, cette année 1447 Hijri ou 2025 si on suit le calendrier grégorien, c'est le 1500e Milad Sharif, alhamdulillah, 1500 tout rond cette année, alhamdulillah. Allah nous a fait une grande faveur encore une fois, que nous sommes en vie sur cette terre et alhamdulillah, il nous a choisi pour prononcer son nom, Jalla Jalaluhu, et prononcer le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre un petit peu sur la vie bénie, exemplaire, parfaite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, le premier jour, on a vu les événements avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier, le frère Habibi Mu'inuddin a parlé de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'allaitement avec Thuwayba, avec Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha et les différents miracles qui s'est produit. Et Inch'Allah, je continue par la suite du discours, Inch'Allah, en chronologie avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petite parenthèse avant qu'on commence. Avant que Halima Sa'adiya radiallahu ta'ala anha rend le bébé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, Sayyida Amina radiallahu anha, il y a eu un événement qui est l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous avez dû entendre hier. Et petite parenthèse sur ce fait-là, d'après le tafsir de Surah Alam Nashrah, Surah Inshirah, Alam Nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak, Hazrat Maulana Shah Abdul Aziz Sahib Muhaddis Dahelwi, rahmatullahi ta'ala alayhi, lui dit que dans la vie Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu 4 fois l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 fois. Le premier c'était à son enfance, à 2 ans environ, et ça a été vu par Sayyida Halima Sa'adiya radiallahu anha. Ça c'est la première fois. Pourquoi il y a eu cet événement-là? Cela a été visé pour le protéger des murmures et des pensées, des mauvaises pensées. Première fois. La deuxième fois, c'est à l'âge de 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 10 ans. C'était un garçon de 10 ans. Le même événement est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ouvert la poitrine. Et pourquoi ce deuxième événement? Pour qu'il ne soit pas affecté par des risques et des désirs mondains du monde. Allah. Troisième, c'est dans Ghar Hira. Troisième fois où la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte, c'était dans Ghar Hira. Et on connaît très bien Ghar Hira, c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation divine, Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi cet événement-là, ce troisième fois? Pourquoi? Pour le préparer justement à recevoir la divinité, à recevoir les versets du Coran. Et quatrième, c'est pour le Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 fois, 4 événements. Pourquoi aussi cet événement, ce quatrième-là? Justement pour le préparer à ce grand voyage qui est le Mi'raj, Inch'Allah. Par la suite des majlis, Inch'Allah, on va aborder ce joli voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième petite parenthèse aussi, sur la croissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était enfant. Nous, alhamdoulilah, quand on est enfant, on commence à marcher à l'âge de 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On commence à parler à partir de 2 ou 3 ans, ça dépend de chaque enfant est différent. Mais regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 2 mois, il a commencé à ramper. À l'âge de 2 mois, alors que nous, on prend beaucoup plus que 2 mois. À l'âge de 3 mois, il a commencé à se tenir debout. Allah, il avait 3 mois, bébé. Rasulullah sallam est bébé. 4 mois, il a commencé à marcher
en s'appuyant sur le mur. 4 mois. 5 mois, il était capable entièrement de marcher de façon autonome, tout seul, comme un grand. Allahu Akbar. 8 mois, il commençait déjà à parler, subhanallah, il commençait déjà à s'exprimer et les gens, quand ils l'entendaient parler, ils comprenaient ce qu'il disait. Subhanallah. Et à 9 mois, il parlait avec une éloquence parfaite. Subhanallah. Comme nous on parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 9 mois, il parlait mieux que nous encore. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Et à son âge, même nous à notre âge, quand on avait cet âge-là, 2-3 ans, Vini, nous allons jouer football, nous allons jouer, on va faire ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les enfants à Makkah lui disaient, oh Mohammed, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, non, moi je ne suis pas né pour jouer, moi. Allah, moi je suis né pour wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je suis venu pour une miséricorde pour les mondes. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Donc après l'événement de Halima Sa'diya radiyallahu ta'ala, donc l'ouverture de la poitrine, Amina radiyallahu anha a récupéré son fils Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait environ 2 ans. OK? Et il a vécu avec sa mère du coup pendant environ 4 ans, jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Et là, malheureusement, Sayyida Amina radiallahu ta'ala, elle aussi, elle a perdu la vie. Elle aussi, elle est décédée. Et comment elle est décédée? Son départ physique, j'ai pas envie de dire sa mort, mais son départ de ce monde est très similaire à son défunt mari, Sayyiduna Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Elle était en voyage, elle avait pris son fils, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour aller rencontrer sa famille, ses proches. Okay. Et en même temps, elle voulait faire ce voyage pour aller à la tombe de son mari, Sayyidina Abdullah, radiyallahu ta'ala an. Et elle était accompagnée de Sayyida Ayman, qu'on a parlé sur le premier majlis. Ayman, c'était l'esclave, la servante de Sayyidina Abdullah, radiyallahu ta'ala an. Quand Abdullah, radiyallahu ta'ala an, est décédé, elle a toujours continué à servir la famille de Abdullah, donc Amina radiallahu anha et surtout Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce voyage-là, il y avait Amina radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était âgé de 6 ans, et Ayman. Et malheureusement, dans ce voyage-là, Sayyida Amina radiallahu anha, comme son mari Abdullah radiallahu anhu, elle est tombée malade. Et elle aussi, elle est décédée à l'âge de... je n'ai pas son âge, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. 6 ans, Allah. Imaginez la douleur. Orphelin avant sa naissance de son père. 6 ans, il perd sa mère. Imaginez la douleur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après le wafat, le décès de Amina radiallahu ta'ala anha, c'est Ayman elle-même, la servante, l'esclave, alhamdulillah, qui a emmené Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chez son grand-père qui s'appelle, on l'a vu son nom, qui s'appelle comment son grand-père, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est devenu orphelin de ses 2 parents, donc de 6 ans à 8 ans. Donc pendant ces 2 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdul Muttalib qui a gardé, qui s'est occupé de son petit-fils Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'âge de 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a perdu Abdul Muttalib, son grand-père. Allah, imaginez-vous, en l'espace de 8 ans, même pas 10 ans, Allah, perdre ses parents, perdre son grand-père, Allahu Akbar kabira. Quelle épreuve. Et ça, c'est une épreuve pour préparer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Du coup, après que Abdul Muttalib quitte le monde, c'est Abu Talib qui s'est occupé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Abu Talib? Abu Talib, c'est Chacha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi le père de Hazrat Ali, karramallahu ta'ala wajhul karim. Ali ibn Abi Talib. Ok? Donc ce qui fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Ali sont cousins. Et par la suite, on verra qu'Ali deviendra son gendre. Et pendant une longue période, du coup, à partir de 8 ans jusqu'à près 25 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va rester avec Abu Talib. Il va rester avec Abu Talib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Et Abu Talib, il avait une grande admiration pour son neveu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il déclare
Je n'ai jamais vu Mohammed mentir. Je n'ai jamais vu Mohammed mentir. Je ne l'ai jamais vu tromper qui que ce soit. Je ne l'ai jamais vu blesser qui que ce soit. Je n'ai jamais vu jouer avec des méchants ou parler de quoi que ce soit d'indécent. Allahu Akbar. Il était extrêmement bien élevé, d'où un bon caractère, des bonnes habitudes, des bonnes manières, Allahu Akbar, et une grande piété. Subhanallah. Subhanallah. Tellement il était d'une grande piété, et même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement c'était d'une grande piété, qu'un jour, Makkah a été frappé de famine. Ça arrivait souvent, ça, quand il n'y avait pas de pluie, les déserts qui s'assèchent, etc. Il y avait beaucoup de sécheresse, beaucoup de famine. Et à l'époque, les gens priaient les idoles. Donc parfois, ils priaient les idoles, mais les idoles, que peuvent faire les idoles pour amener la nourriture, la subsistance? Rien du tout. Et dans cette histoire, il y a un vieil homme qui dit « Allons taper à la porte de Abu Talib. Allons demander à Abu Talib de faire des invocations pour avoir de la pluie. » Et du coup, les habitants de Makkah al-Mukarrama sont partis voir Abu Talib. « Oh Abu Talib, tu es le descendant de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. » Et qui est Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam? C'est celui qui a un des fondateurs de la Kaaba. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et la descendance, Hazrat Abdul Muttalib, Abu Talib, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, font partie de la descendance de Hazrat Ibrahim. Daroud Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad, ala al-man kama sallayta ala Ibrahim. Oh Abu Talib, toi, fais des du'as, fais des invocations pour qu'on puisse avoir de la pluie. Nos animaux sont asséchés. Nos animaux n'ont plus d'eau pour boire. Nous aussi, on n'a plus d'eau pour boire. Nos enfants n'ont plus d'eau pour boire. Les animaux n'ont plus d'herbe pour manger. Les humains meurent de faim. Les caravanes, à l'époque, il y avait beaucoup de commerce. Les caravanes ne viennent même plus à Makkah al-Mukarrama parce qu'il n'y a plus de profit à faire. Oh, Abu Talib, fais des invocations. Et quand Abu Talib il a entendu cette détresse, subhanallah, ça l'a profondément attristé. Il était très triste. Et qu'est-ce qu'a fait Abu Talib? Abu Talib, il a pris son neveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti devant Ka'batullah, à Makkah. Il est parti devant Kaaba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appuyé avec le dos de la Kaaba. Appuyé avec le dos de la Kaaba, il l'a posé. Et Abu Talib était devant la Kaaba et il faisait des invocations. Allah, et regardez le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune homme tel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a juste à lever ses mains au ciel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains au ciel. Et là, le miracle, mu'jiza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des nuages sont apparus. Allahu Akbar. Les nuages sont apparus de toutes directions et il y a eu une grosse pluie. Subhanallah. Subhanallah. Une grosse pluie, miséricorde de pluie. Subhanallah. Subhanallah. Les plaines, les jungles, il y avait de l'eau partout. Subhanallah. Allahu Akbar. Et il n'y avait plus de famine, alhamdulillah. La famine fut remplacée par la prospérité et le bien-être. Et Abu Talib, Allahu Akbar, après cet événement, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de son neveu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a un visage magnifiquement blanc. Subhanallah. Les gens sont bénis par la pluie des nuages grâce à son beau visage. Il est d'une grande aide pour les orphelins et les veuves. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie est un miracle. Miracle sur miracle, subhanallah. Allahu Akbar. J'aimerais aborder aussi un point très important, un titre qu'on appelle Ummi. Ummi. Ummi, ça a deux significations. Deux significations. Le premier, c'est Ummi de Ummul Qura. Ummul Qura veut dire que la personne est un habitant de Makkatul Mukarrama, tout simplement. Ummul Qura, qui était un titre de Makkatul Mukarrama. Et il y avait un autre titre, Ummi, qui veut dire aussi illettré. Illettré. Et malheureusement, aujourd'hui, les ennemis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se servent de ce titre-là. Oh, Rasulullah était illettré. Rasulullah, illettré, ça veut dire quoi? En français, si vous tapez n'importe quelle définition sur Google, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Ok? Qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire.
Donc il y en a qui se basent, ils disent, ah regardez, ça c'est le prophète de l'islam, il ne sait même pas écrire, il ne sait pas lire. Hein? Ça c'est le prophète de l'islam. Dénigre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Attention, le fait de dénigrer, de manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr. Ça vous met en dehors de l'islam. Attention, attention. C'est un message à ces personnes qui disent, ouais, le prophète il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Attention, il y a un message derrière ce ummi-là. Il y a un message que nos ulama nous ont expliqué. Et il y a une vertu là-dedans. Alhamdulillah. La vertu, c'est quoi? C'est que personne était capable de lui apprendre à lire et à écrire. Qui peut être le professeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut être le professeur de Rasulullah? Personne. Personne. Et du coup, personne pouvait dire, ah, moi j'ai enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ces personnes-là peuvent dire, ah ben si tu as enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, ça veut dire que tu connais plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na'oudhu billah. Impossible. Donc ça, c'est une des preuves de ummi. Bien sûr, le titre ummi, Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute la connaissance. Allah Akbar. Donc c'était une des raisons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de professeur. Son professeur, c'était directement Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, personne ne pouvait le soupçonner d'avoir inventé le Coran. Il est ummi, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Comment il peut écrire autant de jolis versets? C'est des versets divins. Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Il ne savait pas lire, très bien. Donc personne ne peut l'accuser, personne ne peut accuser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir tiré ses enseignements depuis les anciens livres, Injil, Taurat. Allahu Akbar. Ça, c'est la vraie diction de ummi. On déjà trouve ummi un djimoun qui n'est pas connu écrire lettre. Est-ce que ça existe ça? Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a déjà des lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà écrit des lettres. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit le Coran. Okay? Mais c'est ça la parole de ummi. Ummi, Allah Akbar kabira. À l'âge de 12 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit précédemment, il restait avec Abu Talib. Abu Talib est devenu son tuteur, entre guillemets. Donc il restait avec son oncle paternel, Abu Talib. Et Abu Talib, lui, il était un peu dans le commerce aussi. Donc il faisait souvent des voyages. Donc, et Abu Talib avait un amour profond pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait faire ses affaires commerciales. Et un jour, il est parti en Syrie. Il y a eu 3 voyages, 2 voyages en Syrie et 1 au Yémen. Okay? 1 au Yémen. Et dans le premier voyage en Syrie, ils ont séjourné chez un moine. Ils ont séjourné, ils sont restés dans la maison d'un moine qui s'appelait Bahira. Bahira. Et à l'époque, les moines, ils connaissaient les signes du nubuwa, les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans les anciens textes, Injil, Taurat, on a parlé du dernier messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le sceau de la prophétie entre ses épaules. Et quand ce moine, Bahira, il a vu Muhammad, il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que c'était le prophète, le dernier prophète de l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il les a invités, tout le monde qui était dans la caravane à l'époque, avec Abu Talib et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le moine les a tous invités pour un repas. Et là, ce moine dit à Abu Talib, oh Abu Talib, ton neveu, c'est un prophète. Ton neveu, c'est le souverain du monde entier. Ton neveu, c'est le messager du Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en miséricorde pour tous les mondes. Allahu Akbar. Et ce moine, il dit quoi? Il dit, j'ai vu des arbres et des pierres faire sajda devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prosternation devant lui. J'ai vu un nuage au-dessus de lui qui le protégeait du soleil. Subhanallah. Sans doute, c'est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai vu cette trace de Nabuwa entre ses épaules. Certainement, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et là, ce moine dit, Abu Talib, rentre à Makkah.
rentre à Makkah, reste pas ici. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes, s'ils voient ton neveu, s'ils voient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont reconnaître, ils vont le reconnaître, ils vont savoir que c'est Rasulullah, que c'est le prophète, que c'est le dernier prophète, et ils vont vouloir le tuer parce que ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis, Allahu Akbar Kabira. Et quand Abu Talib, il a entendu ça, il a pris peur pour son neveu. Il a pris peur pour son neveu qu'il considérait comme son fils. Il considérait comme son fils, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses biens et il est retourné à Makkatul Mukarrama. Regardez la bonté aussi d'un moine, subhanallah. D'un moine, Allahu Akbar, même pour le chemin, il a donné des provisions. Abu Talib prend ses provisions, rentre à Makkatul Mukarrama, prend ses provisions, utilise ses provisions. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. Deuxième voyage en Syrie à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans. Donc Rasulullah est un jeune homme, subhanallah, de 25 ans. Alhamdulillah. Et il avait suivi les traces d'Abu Talib. Et à cette époque-là, celle qui était en charge du commerce, c'était Sayyidatuna Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. Qui est Khadija radiyallahu anha? C'est la première épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et elle cherchait quelqu'un de confiance pour emmener une caravane en Syrie. Deuxième voyage en Syrie, elle cherchait quelqu'un pour faire ce voyage, pour emmener les provisions, faire une vente et revenir. Et ils ont proposé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Al-Amin. Al-Amin, c'était un titre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire digne de confiance. Muhammad Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Donc elle a choisi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était connu pour son honnêteté et sa sincérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé permission à Abu Talib, son tchatcha. Oh tchatcha, est-ce que je peux faire ce voyage? Et Abu Talib a dit oui, vas-y, va faire ce voyage. Et Khadija radiallahu anha, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a mis dans son service une servante qui s'appelait Maysara. Maysara, une servante, une esclave de Khadija radiallahu anha, et elle avait pour mission de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait ou avait besoin, ô Maysara, tu lui obéis. Et ils sont arrivés dans le marché en Syrie, ils ont fait la vente et alhamdulillah, tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était honnête qu'il a reçu plus d'argent qu'est-ce qui était prévu dans cette marchandise. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Et dans cette même ville, il y avait un monastère. Un monastère. Et il y avait encore un autre moine. Un autre moine qui s'appelait, cette fois-ci, Nastura. Un autre moine qui s'appelait Nastura. Et lui aussi, quand il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Huzur sallallahu alayhi wa sallam, il a vu la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question, oh Maysara, parce que Maysara et Nastura, le moine, se connaissaient bien. Oh Maysara, qui est cet homme? Et là, Maysara répond, ça c'est Muhammad, il vit à la Mecque, il fait partie des Banu Hashim, la tribu des Hashim. Son nom est Muhammad et son titre est Al-Amin. Allahu Akbar. Le digne de confiance. Allahu Akbar. Et Rasulullah sallam, quand Nastura a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sous un arbre. Sous un arbre. Et là, Nastura dit, oh Maysara, personne, à l'exception d'un prophète, n'a jamais séjourné sous cet arbre. Allah. Je suis absolument certain qu'il est le dernier prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vois en lui tous les signes du dernier prophète mentionné dans Taurat et Injil. Allah. Même ceux qui n'avaient pas al-Iman, ils étaient chrétiens, ils reconnaissent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah. Et il continue, ce moine, il dit, si seulement je pouvais vivre encore plus longtemps. Pourquoi? Pour que je puisse voir avec mes yeux quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va déclarer sa prophétie. Allah Akbar. Petite parenthèse, la prophétie a été déclarée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Et ce moine, il dit, si j'étais resté en vie jusqu'à ce moment-là, je l'aurais soutenu dans sa mission. J'aurais passé toute ma vie à le servir. Oh Maysara, je te donne moi le conseil. Ne le laisse pas tout seul. Un moment, ne le laisse pas tout seul.
continué à le servir, Allahu Akbar, avec beaucoup de sincérité, de révérence, car il a été béni par Allah subhanahu wa ta'ala avec le privilège de devenir le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. La vente s'est terminée. La vente s'est terminée et la caravane est retournée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Makkatul Mukarrama avec Maïsara et avec toutes les personnes qui les accompagnaient. Et en entrant à Makkatul Mukarrama, Khadija radiallahu ta'ala anha aperçut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était dans une hauteur, dans une maison, et elle a vu la caravane, elle a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle a vu aussi un miracle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et elle dit, il lui a paru comme deux anges qui faisaient l'ombre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui couvraient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle a vu ce miracle, elle a ressenti un impact dans son cœur. Allahu Akbar. Dans son cœur, elle continua à contempler cette scène. Allahu Akbar. Elle a commencé à avoir des sentiments pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après, elle a vu Maïsara, elle a dit, oh Maïsara, raconte-moi comment ça s'est passé. Et Maïsara l'a raconté comment s'est déroulée la transaction. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Et Maïsara aussi, Khadija radiallahu anha raconte ce miracle qu'elle a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Maïsara répond, oh Khadija, moi aussi j'ai aperçu ce même miracle concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelques mots sur Sayyida Khadija radiallahu ta'ala anha. Il reste encore quelques minutes. Khadija radiallahu anha, quand elle a épousé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle avait 40 ans. Elle avait 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait 25. Elle était veuve de deux maris. Elle était veuve de deux maris. Premier mari s'appelait Abu Hala bin Ziyara al-Tamimi. Premier mari, Abu Hala. Avec Abu Hala, elle a eu deux fils qui s'appelaient Hind bin Abu Hala et Hala bin Abu Hala. Hind et Hala. À l'époque, c'était très commun de donner le nom du fils, le nom du grand-père au fils ou du père au fils. Et son deuxième mari, donc après la mort de son premier mari, elle a fait un deuxième mariage avec Atiq bin Abid Makhzoumi. Atiq. Et avec Atiq, elle a eu aussi deux enfants, un fils nommé Abdullah bin Atiq et une fille qui s'appelait Hind bin Atiq. Deux enfants, un garçon et une fille. Et mashallah, subhanallah, Khadija, Ummul Mu'minin, notre maman en islam, elle avait une beauté incroyable. Incroyable. Et beaucoup de chefs Qurayshites, beaucoup de chefs de Makkah voulaient l'épouser. Des chefs riches, des chefs bien placés, des chefs nobles. Mais Khadija radiallahu anha n'était pas intéressée par ce type de personnes. Elle était intéressée par la piété, par la chasteté. Et qui possède mieux la piété que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle était impressionnée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'elle d'elle-même, elle a été intéressée par faire nikah, faire un mariage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, elle a envoyé une nouvelle à la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Khadija, avant le mariage, il y avait un lien de parenté très éloigné. Mais il y avait un lien de parenté. La tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Sayyida Safiya radiallahu ta'ala anha, qui était l'épouse de Awwam bin Khuwaylid. Et Awwam bin Khuwaylid, c'était le frère de Khadija radiallahu anha. Okay? Vous voyez le lien? Vous voyez le lien? Et elle s'est renseignée sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu des informations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a voulu se marier avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a envoyé sa demande. Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, la réputation de Khadija radiallahu anha, elle était parfaite. C'était l'épouse parfaite. C'était l'épouse rêvée. Subhanallah. Et Abu Talib, qui était son tuteur légal à ce moment-là, a reçu la nouvelle. Et Abu Talib s'est présenté à la famille de Khadija radiallahu ta'ala anha. Et ils ont décidé de marier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiallahu ta'ala anha. Khadija qui était connue pour sa chasteté, ses bonnes manières, sa sagesse, mais aussi sa richesse. Subhanallah, elle était très riche. Et elle a tout
laissé derrière elle pour Rasulullah, pour l'islam, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec Hazrat Hamza, radiallahu anhu, qui est aussi un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib et Hazrat Hamza, radiallahu anhu, ils sont partis demander la main de Khadija, radiallahu ta'ala anhu. Et Abu Talib, pour cette occasion du nikah s'est passé dans la maison de Khadija, radiallahu ta'ala anha. Et Abu Talib, il a prononcé un khutbah, une lecture, Allahu Akbar, une très belle lecture. Écoutez ce que Abu Talib a dit. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là avec salatu salam et dua. Abu Talib prononce le sermon, khutbah. Et il dit: louange au Tout-Puissant qui nous a créés parmi les descendants d'Ibrahim alayhi salam et les descendants d'Ismaïl alayhi salam. Il nous a accordé le privilège de naître dans la famille de Ma'ad et de Mudar. Il nous a également accordé le privilège de devenir les gardiens de sa maison, c'est-à-dire Ka'abatullah, et les gardiens de son haram. Il nous a accordé la maison de la connaissance, de la sagesse et du haram paisible. Il nous a permis de gouverner les gens. Il s'agit de Muhammad bin Abdullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin Abdullah, le fils de mon frère. C'est un jeune homme qui restera toujours plus grand et supérieur, même comparé à n'importe quelle autre personne des Qurayshites, même s'il a moins de richesse. La richesse n'est pas toujours fiable et elle est comme une ombre qui disparaît. De plus, vous savez bien que mon neveu est apparenté à moi et m'en est très cher. Il fait un nikah avec Khadija bint Khuwaylid et payera le mahar, la dot, sous la forme de 20 chameaux prélevés sur ma fortune. Son avenir est très brillant et il est très grand et glorieux. Subhanallah. Même dans le khutbah, Abu Talib fait l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, notre but ici, tous les soirs, ici c'est quoi? C'est l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rien d'autre. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Et après, il y a eu un autre discours, un autre sermon de la part de Warqa bin Nawfil, qui était le cousin paternel de Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. Lui aussi, il a fait un khutbah et après le nikah a été conclu. De ce nikah-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants. 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. 3 garçons, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim et 4 filles, Ruqayya, Zainab, Kulthum et Fatima radiyallahu anhum. Tous les enfants sont nés de Khadija Tukbara radiyallahu anha, sauf Hazrat Ibrahim qui est né de Maria, Sayyida Maria radiyallahu ta'ala anha. Et c'est la seule épouse qui a eu l'honneur de ne pas partager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule épouse qui était la seule épouse, elle n'avait pas de co-épouse. Allahu Akbar. Elle n'avait pas de co-épouse. Alors il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a consacré sa vie au khidma, au service de l'islam et au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été d'une grande aide. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui l'islam est devenu aussi beau. C'est grâce à son aide quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on le traitait de menteur. Quand il proclamait l'islam, quand il proclamait la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a traité de menteur, de satanique. La personne qui l'a aidé, c'est qui? C'est son épouse, Sayyida Khadija al-Kubra radiyallahu anha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre venue ici, accepte nos mots et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'apprendre sur la vie et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Il reste 5 minutes, on se met debout pour les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dua inshallah.